ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ 39 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨ ਟਿਲ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ 26 ਜੂਨ 2022 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਿੱਲ कॉलोनी बल्टाना में ट्रांसफार्मर 100 kV से बढ़कर हुआ 200 kV। आप नेता विक्रम धवन ने कुलजीत रंधावा और बबलू रामगढ़िया का जताया आभार। कि अज मेरे जड़ा पीए नितिन लुथरा जब बल्टाना चौंकी 23 जुलाई ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ पूर्व ਹੁਣ तक आऊँगा पूर्व, क्योंकि उन्होंने तबादला कर दिता ना, पैसा ना मिलने तो तबादला हो गया। पूर्व ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਧਵਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂँगा, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, फिर उन्होंने गल दोहराई। सर कल तक तो मेरे को नहीं लग रहा था, कल वीडियो आने से पहले जब ये चीज़ सामने आ रही हैं तो मैं साफ कहूँगा कि रंधावा साहब फिर उस चीज़ के अंदर पूरे इन्वॉल्वमेंट लग रही है उसके अंदर पूरी। ये हो सकता है कि ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। सर बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैं नहीं कह रहा, इंचार्ज साहब अगर कह रहे हैं, इंचार्ज साहब की चलो जी रिकॉर्डिंग है फोन की वो चेक करवा ली जाए। मैं तो यही कहूँगा चेक करवा ली जाए, आवाज़ चेक करा ली जाए। पहचान रही है या मेरा कर्म यही रहा है कि अगर मैं किसी पार्टी जुड़िया ना, चाहे पार्टी मेरी कदर की है या नहीं की है, सच्चाई के उत्ते चलन दे किसी तरीके भी, पर मैं पार्टी में एक अपना जो धवन फैमिली में मैं देखता ना, मैं मुखिया इस तरह मैं अपने पार्टी में देखे है। उन्होंने मैंने फोन से जब नंबर दिखाया कि तवन, उन्होंने नाम नहीं सी पता, इन्ने सच्चे इंसान सी, शायद वो चाहते तो उस टाइम डिप्टी साहब ने फोन करके कह सकते सी एमएलए ने बंदा भेजा रिश्वत वास्ते जो मेरे को मंग रहे लाख रुपया। तेरे एमएलए ने 1 लाख रुपया मंगया सीगा, मैं नहीं दिता। मैं तो भाई कहता, फिर मैं क्या कौन कहता यार पीए की क्या औकात है आके मेरे को डिमांड करे। मीडिया को कहूँगा, हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब को कहूँगा, केजरीवाल जी को कहूँगा, राघव चड्डा जी को कहूँगा, चीमा साहब को, सब कहूँगा कि ये लोकेशन शुरू तो जब की कंपेनिंग शुरू हुई सी विधानसभा की लैके आज तो 12-15 दिन तक पहले तक की सारी लोकेशन रंधावा जी की और नितिन लुथरा की उन्होंने गड्डी इनोवा की प्लस जिथे तो मीटिंगां हुई वो सारी चेक की जाता। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। बीते दिन आम आदमी पार्टी दे ही एक कार्यकर्ता वालों इल्ज़ाम लगाए गए सी कि जो एमएलए कुलजीत रंधावा ने उन्हां दे पीए वालों रिश्वत की मांग की गई सी एक पुलिस कर्मी कोलों। हालांकि बाद दे विच जिसनूं पीए दस्से जा रहा सी उसने भी कह दिता कि मैं पीए नहीं और कुलजीत रंधावा ने भी कह दिता कि वो शख्स साडा पीए नहीं और साडी पार्टी वालों कुछ अजिहा नहीं होया। और जिथे गल रही विक्रम धवन जी की, उन्होंने बारे ये कहा जा रहा सी कि वो पार्टी के मैंबर ही नहीं। तो असी खुद इस मामले की तह तक जानने लई पहुँचे हाँ विक्रम धवन कोल, उन्हां दे नाल गलबात करांगे, जाणांगे कि आखिर मामला की है
ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ, ਮੈਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ 39 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ, ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨ ਟਿਲ ਡੇਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ 2022 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ लिखा है गिल कॉलोनी बल्टाना में ट्रांसफार्मर 100 kV से बढ़कर हुआ 200 kV। आप नेता विक्रम धवन ने कुलजीत रंधावा और बबलू रामगढ़िया का जताया आभार। कितनी तरीक दी है सर? 26 जून 2022 सर। 26 जून 2022, यानी ज़्यादा पुरानी नहीं, सवा महीना होया है। तो सवा महीना पहला ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਜਾਂ ਬਲਟਾਣਾ ਚੌਂਕੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਂਗਾ ਪੂਰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਧਵਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਰਾਈ ਸਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਪਏ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਬਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਏ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਦੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ 10-12 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਿਤਿਨ ਲੋਥਰਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ धवन साहब मैं बाद में बात कर रहा हूँ, वो सर मीटिंग में बैठे हुए हैं कहता, या कहीं एक कंपेनी नुक्कड़ मीटिंग या जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें तो इतना पता है क्योंकि हम पार्टी के वो भी कार्यकर्ता तो हम भी कार्यकर्ता, हमें तो हमारे सामने तो बीती हुई चीज़ें वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। मतलब कि नितिन लूथरा काफ़ी करीबी ने विधायक के। बिल्कुल सर PA सर पर्सनल असिस्टेंट है सर उन्होंने। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ PA ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ आम आदमी पार्टी विधायक डेराबस्सी सरदार कुलजीत सिंह दावा के PA नितिन लोथरा 1 लाख फरोख्ती मांगते हुए वर्मा सिंह जी से जब उनके सामने वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जब मैंने 30 जुलाई को CM विंडो 95 से 200 पे डाल दी, तो फिर तो सर सब कुछ करवा सकते थे, वो तो सब कुछ बोलेंगे सर। मैं तो ये कहूँगा ना, अगर उनका चाहिए था कि जब उनको ये चीज़ पता चली थी, उनको चाहिए था कि वो मेरे को आके शाबाशी देते या कहीं मेरे को बुलाते कि वाह छोटा भाई कहते हैं मेरे को, वो ये नहीं कहते यार बाकी कार्यकर्ता धवन तू जैसे गोगा है वैसे तो मेरा भाई है, वो शाबाशी देते हैं कि आज धवन तूने एक ऐसी चीज़ को पकड़ा है जिस चीज़ के लिए आज हमारे MLA मान साहब CM मान साहब जिस चीज़ के करप्शन मुक्त पंजाब लेके आना चाहते, तूने वो उस इंसान को पकड़ा है, वहीं पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता। पर आज रंधावा साहब खुद मेरे को, कल तक तो मेरे को नहीं लग रहा था, कल वीडियो आने से पहले पर जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो मैं साफ कहूँगा कि रंधावा साहब फिर उस चीज़ के अंदर पूरे इन्वॉल्वमेंट लग रही है उसके अंदर पूरी। कि हो सकता है कि उन्होंने वालों मांग की थी सर बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैं नहीं कह रहा, इंचार्ज साहब अगर कह रहे हैं, इंचार्ज साहब की चलो जी रिकॉर्डिंग है फोन की वो चेक करवा ली जाए, मैं तो यही कहूँगा चेक करवा ली जाए, आवाज़ चेक करा ली जाए कि जब वर्मा सिंह ने बोली कि नहीं बोली ये चीज़। जी पर उन्होंने एक हल्फिया बयान भी कल साझा किया है कि जो इंचार्ज साहब ने उन्होंने कहा कि अजिहा कोई मामला होया ही नहीं। सर अगर धवन वर्मा सिंह की जगह के उत्ते पुलिस महकमे में नौकरी कर रहा होंदा, सब इंस्पैक्टर होंदा, मेरी 55 साल की उम्र होंदी, 3 साल की जॉब पाई होंदी, क्योंकि बंदा बेद आ गया, बंदा वर्मा सिंह शरीफ इंसान है सर। उदों जो पॉलिटिक्स का प्रेशर पै जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट का हर जगह का प्रेशर पै जाएगा सर, जो सबको लिखेगा सर सब, क्योंकि उन्हें 3 साल अपने आप को सेफ करके चलना है ना, उसका प्रेशर पेगा सर, क्योंकि सच्चा इंसान है, सबको ठीक है, जो लिखवाया गया है वो प्रशासन के जोर नाल होया है, मैं तो सारी कहूँगा ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ यही पहचान रही है या मेरा कर्म यही रहा है कि अगर मैं किसी पार्टी जुड़िया ना, चाहे पार्टी मेरी कदर की है या नहीं की है, सच्चाई के उत्ते चलन दे किसी तरीके भी, पर मैं पार्टी ਨੂੰ एक अपना जो धवन फैमिली ਨੂੰ मैं देखता ना, मैं मुखिया इस तरह मैं अपने पार्टी ਨੂੰ देखा है। जिस टाइम मैं इस चीज़ के सामने मैं हर चीज़ ਨੂੰ लैके चलता ना, तो फिर उस टाइम तो मेरे एलीगेशन लगते, पर ये जो सर्टिफिकेट दिखाया है सर, मैं कांग्रेस पार्टी के जो मैं कार्य कर रहा था 29 जून 2020 मैंने थ्रैट करता से एंड ऑफ माई लाइफ, उस डिप्रैशन को लैके मैंने कोई दिक्कत शुरू हो गई थी, पर 31/8/2021 वो कार्ड तो बाद मैं फिर कल भी किया सीगा PGI जाके लोकेशन जाके कार्ड चेक करा जाए, शायद उस तो बाद एंट्री नहीं मिलेगी, पर मैं तो 4/2/2021 जुड़िया ना। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ? 31/8/2021 ਦੀ। 31/8/2021 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 2020 0293 5198 29/9/2008 2020 ਸੌਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ तमाम ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ PA ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰਾ PA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣ
ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ 23 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 23 ਮਈ 6:40 ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਹੈ, 35 ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 59 ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 35 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਾਰ ਰਿੰਗ ਵੱਜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ 23 ਜੁਲਾਈ 2:40 ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 9799103880। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਾਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਵਿਊ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 5 ਪੇਜ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਡੇਟ ਚਲਦੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ 23 ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜੋ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਧਵਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਨਾਥੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ, ASI ਨਾਥੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਨ
चिंता ना कर, तेरी रिपोर्ट बनाया, तेन इंसाफ मिल जाएगा, जो तेरा केस चल रहा है बेफिक्र रहा है, अच्छी रिपोर्ट बना के आया। मैं भी जी मैं तो गया, मैं कानून यार कहता मैं तो मेरी ट्रांसफर हो गई, मैं क्यों कहता तेरे एम एल ने गाल कट के पहले भैन की गल कड्ढी, फिर बोलेगा तेरे एम एल ने 1 लाख रुपया मंगया सीगा, मैं नहीं दिता, मैं तो बई कहता। फिर मैं क्या कौन कहता यार पीए की क्या औकात है आके मैंने आके मेरे को डिमांड करे, और बड़े खिंच के बोल रहे हैं, कहता पीए की डिमांड है तो मैंने आके डिमांड करी, मैंने को पैसा मंगाया। फिर उन्होंने ये भी किया कि उन्हें आंदे ही क्या तो एम एल ए साहब का फोन आया, तो इतों की क्लीयर होती है गल, तुम समझ सकते हो कि जे भेजा गया ताइयों उन्हें सर मैनू किसी मेरा कोई सीनियर भेजेगा तो मैं कहांगा मैं तुहानूं उन्हों का फोन आया, मैं उन्होंने बिहाफ से आया, तो इसका मतलब बिहाफ से आया से ना, तो ताइयों उन्होंने कही है, वो आवाज़ उन्होंने अज भी मेरे को सारी वायरल हो चुकी है, वो सारी सीमित है मेरे को सर। जो तुसी रिकॉर्डिंग वायरल की जी जी जी। फाइनली हुण एक सवाल जो पुछना रह गया है, या कह लिए कि नितिन सर एक चीज़ होर कहांगा, मैंने एंटी करप्शन फोन नंबर ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 9501 200 ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੱਚ ਪੱਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ। ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ 2 ਪੀਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੁਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਪਲਟਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਦਿਖਾਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। कांग्रेस के टकसाली नेता विक्रम धवन ने दर्जनों परिवारों सहित थामा आपका हाथ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी हल्का डेरा बसी दे वरिष्ठ नेता कुलजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में कमलजीत सिंह सैनी के प्रयासों से वार्ड नंबर 5 गिल कॉलोनी बल्टाना से कांग्रेस के टकसाली नेता विक्रम धवन ने दर्जनों परिवारों सहित कांग्रेस को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। विक्रम धवन ने कहा कि जीरकपुर की समस्याओं को हल करने के बजाय हल्का प्रभारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तुसी कांग्रेस ऐसे करके छड्डी सी? देखो जी सर, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਬਨਾਨਾ ਵਾਂਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿਲਕ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਛਿਲਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੂਰਾ ਪਰਸਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਆਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ कि उन्होंने खबर भी लगाई हुई है इस चीज़ है। दीपेंद्र ढिल्लों व अनिल जैन के सबसे नज़दीकी विक्रम धवन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। कहा कांग्रेस में नहीं वर्करों की रिस्पेक्ट, कांग्रेस में रहकर डिप्रेशन की हो गई थी बीमारी, अब आपके झाड़ू से साफ करेंगे शहर की गंदगी। ये ज्वाइनिंग वाली डेट है सर 4 अक्टूबर, उस दिन मेरी मैरिज रसी भी सी जी अच्छा, तस्वीर च ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? सर कुलजीत रंधावा जी जी। कमलजीत सैनी जी जी और खान है कोई साढ़े खान साहब हैं डेरा बसी तो जी। और भी 2-4 ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ हैं। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ? एक ये भी खबर उसी दिन दी है सर, एक दिन होया सी ज्वाइन किया है। कुलजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रम धवन आपके वरिष्ठ नेता कुलजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रम धवन कई लोगों के साथ आप में हुए शामिल। शहरवासी बिजली, पानी, जल निकासी की समस्या समेत अत्यवस्थित योजना व यातायात से जूझ रहे हैं। ये गल तुहाडी कही हुई है जी, बिल्कुल। अगे भी तुसी जरूर दिखाओ तुहाडे कोल की कुछ रिकॉर्ड है। ये तो जी सबूत हो गया कि पार्टी के मैंबर ने पार्टी दे विच शामिल होए। तो बिल्कुल बीते दिन नितिन लूथरा वालों एक चैनल के उपर फोन करके गल कही गई सी कि विक्रम धवन तो पार्टी के मैंबर ही नहीं, तो ये सारे वो सबूत ने कि नितिन लूथरा झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के बलटाणा च लग्या वड्डा झटका, कई परिवार आम आदमी च शामिल। तो इस दौरान तुहाडी तस्वीर लगी है नाल, ते बलटाणा तो कांग्रेस के टकसाली आगू विक्रम धवन अनेकों परिवारों सहित कांग्रेस नूं अलविदा कह के आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए। सर ये फोटो भी इसी कमरे जिथे आप बैठे हुए हैं, इसी कमरे की फोटो है जी। इसी तो हर अखबार दे विच यानी ये तस्वीर लगी हुई सी। वो जगह ते सर होर भी कोशिश करांगा जे मैंने मिल जाण ते जी। ये भी वही तस्वीर है अलग कटवाई थी दावा साहब ने कटवाई जी। डेट भी लिखी हुई है। बलटाना में कई कांग्रेस वर्करों ने आपका दामन थामा। तो बिल्कुल कमलजीत सिंह सैनी का भी नाम है। तो वार्ड नंबर 5 गिल कलोनी बलटाना से कांग्रेस के टकसाली नेता विक्रम धवन ने दर्जनों परिवारों सहित लाइन्स वही ने जी पर न्यूज़ न्यूज़ अलग अलग पेपर दी है जी। अगे भी तुसी दिखाओ कि की कुछ होर तस्वीरां तुहाडियां हैगियां ने। ये भी सेम खबर है हाँ जी जी। पंजाब के हितों ते केंद्र सरकार डाका ना मारे, ये जितन तो बाद दियां ने जी। सर तीन पंज चौंक ते लगे सी, प्रभजोत मैडम खड़े हैं, साडे जिला प्रधान ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ हैं जी। ਇਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, मेरे पीछे फोटो आ रही जी बिल्कुल आ तुसी खड़े हो हाँ रंधावा साहब ਦੇ ਨਾਲ जी। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 3-5 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 3-5 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ हैं, मेरी वर्किंग ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੋੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਾਡੇ ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਹੈ, WhatsApp ਚੈਟ ਜੀ, ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि तू बीमार होने के बावजूद भी पार्टी 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜੀ ਬਿਲकुल। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਕੰਪੈਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਸਰ, ਵੀ ਨੀਡ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਜਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਦਰਜਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਬਲੂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਫੋਟੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ।
कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ नहीं सर, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ NOC ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋਪੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ 203 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 4 ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ NOC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ 203 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 2nd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਡਮ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ 3-5 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ? ਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp Facebook 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Facebook 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ ਕਰਕੇ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਲਜੀਤ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੁਲਜੀਤ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਬਬਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਸਬੂਤ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਡਮ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੈਕਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਹਿਤਪੁਰਾ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏਗਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਜੌਬ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਤੋਂ ਕੰਪੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਹਾਂਜੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31/8/2021 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਖਰ ਛੁਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।